हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड ईयर हिस्ट्री बा इतिहास। प्लस टू सेकेंड ईयर हिस्ट्री यूनिट 2 लॉन्ग क्वेश्चन पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न सिलेक्शन प्रश्न उत्तर आज आम डिस्कसन करवा। निहाती भाव में परीक्षा रे आसवा पई बहुत चांस अच्छी। जो मैंने भी चैनल को नुआ देखुंती सब्सक्राइब कर नियंतु। तो आम एबे डिस्कसन करवा। प्रश्नटी होछि गुप्त युग को कहीं सुवर्ण युग बोली कह जाए। यह द्वितीय क्वेश्चन पिला माने प्रथमटी मु एही वीडियो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी देखि नेबो। तो प्रश्नटी हला गुप्त युग को कहीं सुवर्ण युग बोली कह जाए। एही प्रश्नटी आसीबार संपूर्ण चांस अछि पिला माने। तो यार उत्तर आम एबे डिस्कसन करवा। तृतीय शताब्दी षष्ठ शताब्दी पर्यंत गुप्त साम्राज्यर नरपति मान एही समय रे शासन करुथिबारु एहा गुप्त युगर नाम नामित। तृतीय शताब्दी षष्ठ शताब्दी पर्यंत गुप्त साम्राज्यर नरपति माने एही समय रे एही गुप्त युग समय रे शासन करुथिबारु एहा गुप्त युग नाम रे नामित। प्रथम चंद्रगुप्तଙ୍କ ଠାରୁ आरंभ करी विष्णुगुप्त पर्यंत 320 ख्रीष्टाब्द 543 बा 550 ख्रीष्टाब्द दीर्घ 200 वर्षर ऊर्ध्व समय धरी एही वंशर राजा मानकर शासन काल रे भारत वर्ष रे सभ्यता और संस्कृति एक नूतन युगर आरंभ होइथिला। तो पिला माने प्रथम चंद्रगुप्तଙ୍କ ଠାରୁ आरंभ करी विष्णुगुप्त पर्यंत 320 ख्रीष्टाब्द 543 बा 550 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दीर्घ 200 वर्षर ऊर्ध्व समय धरी अधिक समय धरी एही वंशर राजा मानकर शासन काल रे भारत वर्ष रे सभ्यता और संस्कृतिर एक नूतन युगर आरंभ होइथिला। साहित्य, कला, विज्ञान, स्थापत्य तथा भास्कर्य आदि विभिन्न कार्य साधित होइथिला। एहार वैशिष्ट्य एही ऐतिहासिक युग एवं सुवर्ण युग रूपे अभिहित करिसेंती। एही युग साहित्य, कला, विज्ञान, स्थापत्य तथा भास्कर्य आदिर विभिन्न कार्य साधित होइथिला। एहार वैशिष्ट्य एही ऐतिहासिक युग एवं सुवर्ण युग रूपे अभिहित करिसेंती। यह थिला पिला माने यार इंट्रोडक्शन टा। तापर आमे पॉइंट देखिबा। तो प्रथम पॉइंट गुप्त युगर कला। गुप्त कला थिला गुप्त संस्कृतिर एक प्रमुख अंग। यार स्वतंत्र उपस्थापन तथा जन्मगत आदर्श कला इतिहास रे सुजोग करिथिला। तो गुप्त कला थिला गुप्त संस्कृतिर एक प्रमुख अंग। यार स्वतंत्र उपस्थापन तथा जन्मगत आदर्श कला इतिहास रे सुजोग करिथिला एक नूतन अध्याय। गुप्त शिल्पी माने निजर स्वाभाविक प्रतिभा को कलार विभिन्न क्षेत्र आर्थिक स्थापत्य भास्कर्य और चित्रकला माध्यम परिस्पुष्ट करथिले। तो गुप्त युगर शिल्पी माने निजर स्वाभाविक प्रतिभा को कलार विभिन्न क्षेत्र स्थापत्य हो भास्कर्य हो चित्रकला हो ताहा माध्यम परिस्पष्ट करिथिला। नेक्स्ट होछि भास्कर्य। गुप्त भास्कर्य थिला यार निजस्व गारिमामय। भास्कर्य क्षेत्र रे पूर्व भाग प्रकाशिक विशेष भावनार स्थापत्य उत्पत्ति होइथिला। एथिपाई भास्कर्य माने गुप्त साहित्य विशेष कर कालिदासଙ୍କ शैली द्वारा प्रभावित होइथिले। मनुष्यर आवेग भाव चिंता मानसिक तथा शारीरिक सौंदर्य को कालिदास अति चमत्कार भाव में उपस्थापन करथिले। तो पिला माने गुप्त युग थिला यार निजस्व गारिमामय। भास्कर्य क्षेत्र रे गुप्त युग रे भास्कर्य क्षेत्र रे पूर्व भाग प्रकाशिक विशेष भावनार स्थापत्य उत्पत्ति होइथिला। एथिपाई भास्कर्य माने गुप्त साहित्य विशेष करी कालिदासଙ୍କ शैली गुप्त युग रे कालिदासଙ୍କ शैली द्वारा प्रभावित होइथिले। मनुष्यर आवेग
ଭାବ, ଚିନ୍ତା, ମାନସିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କାଳିଦାସ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଶୈଳୀ ତଥା ଗୁପ୍ତଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର, ଚାଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକାଶକୁ ଦମନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିନିଅ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବହୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସମୟର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ। ଏହି ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ଇଟାରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତର ମାନେ ପଥର ଏବଂ ଇଟାରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସହିତ ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ସମୟରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପ୍ରଶସ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ, ତୃତୀୟରେ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ତମ୍ଭ। ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବହୁ ସ୍ତୂପ, ମନ୍ଦିର, ବିହାର ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତୂପ, ମନ୍ଦିର, ବିହାର ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ତୂପ ନିର୍ମାଣ ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ଇଟାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ସ୍ତୂପ ନିର୍ମାଣ ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ଇଟାରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ବିହାରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତୂପ ବା ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ବିହାରରେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତୂପ ବା ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଚୈତ୍ୟଗୃହ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଲୌକିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଲୌକିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କୌଶାମ୍ବୀ, ରାଜଘାଟ ଏବଂ ଏରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ତଥା କାଳିଦାସ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଫାହିୟାନ ତଥା ହୁଏନ୍ସାଂଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏହି ଲୌକିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଅଛି। ତ ଲୌକିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। କୌଶାମ୍ବୀ, ରାଜଘାଟ ଏବଂ ଏରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ତଥା କାଳିଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଫାହିୟାନ ତଥା ହୁଏନ୍ସାଂଙ୍କ ବିବରଣୀ, ଭାରତ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ଏହି ଲୌକିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଅଛି। ଏହା ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ତ ଫାହିୟାନ ଏବଂ ହୁଏନ୍ସା ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ମୃଣ୍ମୟ କଳା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ମୃଣ୍ମୟ କଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଭିତରଗାଁ, ଅହିଚ୍ଛତ୍ର
ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଭୂଖନନରୁ ଅନେକ ମୃଣ୍ମୟ କଳା ମିଳିଅଛି। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ମୃଣ୍ମୟ କଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଭିତରଗାଁও, ଅହିଛତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଭୂଖନନରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୃଣ୍ମୟ କଳା ମିଳିଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମଣିଷ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଯେଉଁ ଭୂଖନନ ଦ୍ୱାରା ମୃଣ୍ମୟ କଳା ମିଳିଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମଣିଷ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମୃଣ୍ମୟ କଳାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଦେବାଦେବୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ, ତୃତୀୟରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ମୃଣ୍ମୟ କଳାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେବାଦେବୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ, ତୃତୀୟରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଧାତୁକଳା। ଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ଧାତୁକଳା ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ତାମ୍ର ଏବଂ ରୌପ୍ୟରେ ଆଦି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଛବି ଅଙ୍କନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଧାତୁକଳା ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ଧାତୁକଳା ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ତାମ୍ର ଏବଂ ରୌପ୍ୟରେ ଆଦି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଛବି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସଙ୍ଗୀତ କଳା। ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଅନ୍ୟ ଏକ କଳା। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରେ ବୀଣାବାଦକ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଅଜନ୍ତାରେ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଅପସରା ଏବଂ ନର୍ତ୍ତକୀର ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ। ସଙ୍ଗୀତ କଳାରେ ପିଲାମାନେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଅନ୍ୟ ଏକ କଳା ଥିଲା। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରେ ବୀଣାବାଦକ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅଜନ୍ତାର ଚିତ୍ରକଳାରେ ଅପ୍ସରା ଏବଂ ନର୍ତ୍ତକୀର ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଚିତ୍ରକଳା। ଚିତ୍ରକଳା ଶିଳ୍ପୀ ଏହି ସମୟରେ ଗୌରବର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଚିତ୍ରକଳା ଶିଳ୍ପୀ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ସମୟରେ ଗୌରବର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ ହେଉଥିଲା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟରୁ ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, ବାଘ ଗୁମ୍ଫାର ଚିତ୍ରକଳା ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଳ୍ପୀ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ସମୟରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟରୁ ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, ବାଘ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଗୌରମାଟି, ଧାତୁରାଗ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଲାଲ, ନୀଳ, କଳା, ହଳଦିଆ ଇତ୍ୟାଦି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କରୁଥିଲେ। ତ ଗୁପ୍ତ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଗୌରମାଟି, ଧାତୁରାଗ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକି ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ନୀଳ ରଙ୍ଗ, କଳା ରଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦିର ରଙ୍ଗୀନ କରୁଥିଲେ। ଅଜନ୍ତାର 1 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ପଦ୍ମପାଣି ଓ ଚକ୍ରପାଣିଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଜନ୍ତାର 2 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ବୁଧଙ୍କ ଜନ୍ମ, 16 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ମୁର୍ମୂଷର ରାଜକୁମାରୀ ଚିତ୍ର ଏବଂ 17 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ମାତା ଓ ପୁତ୍ରର ଚିତ୍ର ଏବଂ 19 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ବୁଧଙ୍କ କପିଳାବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଅଜନ୍ତାର 1 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ପଦ୍ମପାଣି ଓ ଚକ୍ରପାଣିଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 2 ନମ୍ବରରେ ବୁଧଙ୍କ ଜନ୍ମ, 16 ନମ୍ବରରେ ରାଜକୁମାରୀ ମୁର୍ମୂଷର ଚିତ୍ର, 17 ନମ୍ବରରେ ମାତା ଓ ପୁତ୍ରର ଚିତ୍ର, 19 ନମ୍ବରରେ ବୁଧଙ୍କ କପିଳାବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଇତିହାସର ୟୁନିଟ୍ 2ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2 ନମ୍ବରଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।
ତ ଏହି ଦୁଇ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।